اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے تسخیر ہمزات۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ احتیاط ہمزات یا ہمزات کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دی کہ بعض دفعہ یہ نقصان بھی دیتا ہے اگر اسے ناجائز کام لیں گے تو۔ بہرحال اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں نے تسخیر ہمزات کرنی ہے، ہمزات کو قابو کرنا ہے، تو دو چیزوں کا انتظام کریں، ان میں سے جو پسند ہے وہی کر لیں۔ سب سے پہلے ایک شیشہ، جس طرح انسان بیٹھتا ہے تو اس کا یہ جو شکل ہے یہ اتنی نظر آنی چاہیے اس شیشے کے اندر، یا پھر ایک چراغ کا استعمال کرنا ہے، اس میں تیل آپ نے چمبیلی کا ڈالنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ شیشے کا انتظام کریں یا پھر چراغ کا۔ اب یہ دونوں چیزوں میں سے جس پہ آپ کا دل مانے اسی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل صرف 21 دن کا ہے اور 2100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ عمل صرف تسخیر ہمزات کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہمزات ہمارا جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اس کو ہم نے پڑھائی کے ذریعے باہر نکالنا اور اپنے سامنے لانا ہے۔ اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کامیابی جلدی نہیں ملتی۔ آپ کی مہربانی، اگر آپ کا ہمزات سامنے آ بھی گیا نا، وہ باہر نکل کے آ گئے، اب یہ جو آنکھیں نا، آنکھیں ان کا بھی تھوڑا سا قصور ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پردے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ وہ جلدی نہیں کھلتے، بعض لوگوں کے پردے جلدی کھل جاتے ہیں۔ میرا اس چیز کا تجربہ ہے کہ کئی جنات کو ہم نے کہا کہ فلاں، کہتے ہیں یار اس کی آنکھوں کے پردے نا، جس طرح حاضری ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، میں نے ابھی تک اس کی آنکھوں کے پردے نہیں کھولے۔ میں نے کیوں؟ کہتے میں کھول ہی نہیں سکا، وہ اس کے پردے بہت زیادہ سخت ہیں۔ بعض لوگوں کے آنکھوں کے پردے جلدی کھل جاتے ہیں، تو ان آنکھوں کا بھی تھوڑا سا قصور ہے، وظیفے کا قصور نہیں۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے وظیفہ کیا، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ کے بندے، حمزات تجھے تب نظر آتا کہ اول تو اس نے جسم سے نکلنا ہے، باہر آنا۔ اب یہ تو پڑھائی کے ذریعے ہو جائے گا، اب آنکھوں کے پردے کھولنے یہ کون کھولے گا؟ اچھا، اب آنکھوں کے پردے کھلتے کس طرح ہیں؟ اب یہ کہلاتا ہے ایک عجیب سی بات ہے، جو اپنے علم میں ہے، جو اپنے تجربے میں آئی، وہ یہی ہے کہ بالفعل کوئی جس طرح بزرگان دین کے ہوتے ہیں طریقہ کار، وہ آنکھوں کے پردے کھولتے ہیں، بعض دفعہ سینے سے لگاتے ہیں، بعض دفعہ اس سے مراقبہ کرایا جاتے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ بزرگ جو بھی ہیں، میں اب بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بزرگان دین پر ایسے بات ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ جسم کے 4 حصے ہیں، تو جو آنکھیں کھولتے ہیں وہ روح کے ذریعے اس انسان کے جسم میں جاتی ہیں، پھر آنکھوں پر پہنچتے ہیں روح کے ذریعے، پھر آنکھوں کے جو پردے ہوتے ہیں وہ کھولتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، شیشے کے پیچھے پردے ہوتے ہیں، اب وہ پردے ہٹاتے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں پر بھی پردے لگے ہوتے ہیں جو ہر بندہ نہیں اتار سکتا۔ جنات کے اندر، بعض جنات میں جو عاملین ہوتے ہیں ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، وہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جا کر پردے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنا واقعہ بتاؤں، میں نے ایک پریب کہا، میں نے کہا اچھا جی میرے پردے کھولیں۔ کہتے آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے، پھر پردے کیوں کھلوانے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر کھول دیں، کیا ہوا؟ کہتے اچھا، وہ بیچارے میرے جسم میں آئیں، آنکھوں کے پردے کھولے پھر بند ہو جائیں، کھولے پھر بند ہو جائیں، جب وہی نہ تنگ باہر آ گئے، کہتے ہیں جی مسئلہ ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے آپ کے پردے کھول ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا آپ کھول ہی نہیں سکتے۔ میری آنکھوں کے پردے، میں نے کہا ایک دنیا میں ایک شخص ہیں جو میرے پیر صاحب ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہے نہیں، نہ وہ کھول سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک علیحدہ ایک مسئلہ ہے، اس میں میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال اس نے پردے بھی کھولنے ہوتے ہیں۔ اب پردے کون کھولے گا؟ کیا وہی آپ کا ہمزات کھولے گا؟
अच्छा, वो अगर आप पर मुतमईन है तो पर्दे भी खोल लगे, यानी सामने आ जाएगा। अगर वो आप पर मुतमईन है, जिस्म से तो बाहर निकल आया, क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? आपने हमजाद का वजीफा करना चाहते हैं, क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? क्या आपको अपना खार समझता है? किसी और का थोड़ी काबू कर रहे हैं, कोई परी जन थोड़ी काबू कर रहे हैं। वो अपने जिस्म के एक हिस्से को अपने मातहत करना चाहते हैं। तो अपने आप पर गौर करो, मैं किस किस्म का इंसान हूं। जिस्म में सबसे पहले रूह को फौकियत दी जाती है, मगर जो जिस्म का हकदार है, जो जिस्म का मालिक है, वो है अक्स, जिसके अंदर ज्यादा ताकत होती है। बुजुर्गान दिन जो होते हैं, जो आमिल होते हैं, सबसे पहली पावर उनके पास अपने अक्स के अंदर होती है, वो पैदाशी ही होती है। बाद लोग जो न्यू होते हैं, पहले वो रूह के जरिए तरक्की करते हैं, फिर जो अक्स पर आता है। मगर जो अल्लाह तबारक बताया कि जिन पर करम होते हैं, पहले ही अक्स पर फौकियत उनकी होती है। अक्स पर वो समझो उनका कंट्रोल होता है, अक्स ही सब कुछ करता है। अक्स अगर कह दे रूह को फला काम नहीं करना, हमजाद कहता नहीं करना, नहीं करता। क्या हमारा अक्स इतना है कि हमारा हमजाद हमारी बात मानता है? क्या हमारे अक्स से, क्यों जिस्म से जो कर रहा है, क्या हमजाद उससे मुतमईन है? मेरी आदत से हमारा हमजाद मुतमईन है? क्या वो आना चाहेगा कि वो सामने बैठकर मेरी हर बात मानने के लिए तैयार होगा? इस चीज का ख्याल रखना। ये इस तरह की चीजें शायद आप लोगों को आमिल नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने तजर्बा किया, मेरे सारे मामला ये समझो कि गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक काफी अरसा हो गया इस फील्ड से ताल्लुक है, मगर ये कि चैनल मैंने किसी के कहने पे बनाया, वरना एक आदत थी खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ना अहली का दौर बहुत ज्यादा है, ना अहल लोग बहुत ज्यादा है। तो अहलुल्लाह या जो अहल होता है वो बेचारे बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल मुझे एक ही बात है बताना चाहता हूँ, मुझे पीछे मना हो गया, तो बुजुर्ग ने मना कर कि आपने चैनल नहीं बनाया, वजीफा भी नहीं देना। मैं खामोशी इख्तियार कर लिया, अब क्या बोल तो नहीं सकते थे। मैंने फिर मादरत के साथ वजह पूछी कि मुझे वजह बताएं। फरमाया कि आपके मुंह से जो वजीफा निकल जाए वो मुजरब हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखें, आपने किसी को वजीफा नहीं देना। और मैं चुप हो गया था। जो पुराने मेरे देखने वाले दोस्त होंगे उनको पता चला कि मैंने बीच में ना वीडियो पे डालना बंद कर दी थी। उसकी वजह यह थी कि मुझे पीछे से मना हो गया था कि आपने वजीफा नहीं डालना। अब कुछ अर्सा बाद फिर दोस्तों ने कहा कि यार आप वीडियो फला मैंने फिर उनसे हाथ जोड़े माफी मांगी कि मुझे इस चीज की इजाजत है कि मैं वजीफा बताना चाहूँ और लोगों को देना चाहूँ। तो फिर मैंने ही उन्हीं से अर्ज की कि देखिए कामयाबी तो अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ही देनी है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो मेरे वजीफे से कामयाबी होगी, अगर अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहेगा तो मेरे वजीफे से कामयाबी नहीं होगी। अब मैं बात करूं अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी ताकत है, मैं बगैर वजीफे को भी जिसको चाहूं बुला सकता हूं। अब पहले भी मैंने एक वीडियो में बताई, एक दो वीडियो में तो लोग कहते हैं जी हमें भी कुछ दे दें, मैं किसी को कुछ देता नहीं। वाज़ेह बात कर रहा हूं। एक लड़की है, पता नहीं शायद उसको साल हो गए मेरे पीछे पीछे हमें परी दे दें, नहीं थी उसको। और टालने के लिए उसको कहते हाँ मुझे 20,000 रुपया दे दे मैं बेहतर हूँ। क्यों? मुझे पता था कि 20,000 की जब बात करेंगे पीछे भाग जाए, वैसे वो भाग जाती हैं। फिर कुछ महीने बाद फिर उसको दिमाग में कीड़ा तंग करता है, फिर आ जाती है वो परी दे दें, 20,000 रुपये ले परी देता हूँ, फिर चुप कर जाती है। जान छुड़ाने के लिए मैंने उसको कहा। अब मुझे एक बंदे ने मैसेज किया जी आप परी ट्रांसफर करते हैं तो मुझे बता दें। मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, मैं तो परी ट्रांसफर कर दूंगा, परी को मैं भेज दूंगा, आपको कम के 10, 20, 50,000 जो मैंने लेना मैं ले लिया। अब वो आपके सामने ना आई। और दूसरा मसला आंखों के पर्दे खोलना है, तो वो कैसे खोले भाई? आप जो हमने चीज भेजी तो वो तो भेज दी, अब आपकी आंखों के पर्दे नहीं खोले, इसका क्या कसूर है? वो मेरा कसूर है? मेरा तो है नहीं। हमने परी ट्रांसफर करने की बात की है कि भेजने की बात की। मैंने कहा मैं तुझे से शरायत तय करके कमाना चाहूं या तुझे लूटना चाहूं तो मैं लूट सकता हूं, मगर अपनी इस तरह की आदत नहीं ना है या हमने किसी को लूटा है, हराम खाने की हमें इजाजत नहीं है। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूं तो एक था वो जो ऐसा मसला हो गया था, मुझे तो उसकी भी इजाजत नहीं होती कि खाना आपने नहीं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर बहुत ताकत है, पीछे कंट्रोल भी है, सारे मामलात हैं। बहरहाल तो ये जो परियां ट्रांसफर होती है ना, ये तकरीबन फेक होते हैं। इसमें दो होते हैं, मैं ये कहता कि नहीं होती, होती हैं,
भेजी जा सकती हैं, ड्यूटी लगाई जा सकती है, ये है। अब जिसके पास भेजी क्या उसकी आंखें खुली हुई हैं हाँ, अगर उसकी आंखें खुली हैं तो वो तो आ सकती है, अगर उसकी आंखें नहीं खुली उसकी आंखें कौन खोलेगा? वो सामने कैसी आएगी? क्या उस परी के अंदर इतनी ताकत है कि वो आंखों के पर्दे खोल सके? तो यार बंदा तो नहीं खोल सकता। अब कहते ओ जी हमने परी ट्रांसफर कराई, उसने पैसे लिए उसने अब एक इंडिया की लड़की रोने लग गई, मैंने परी ट्रांसफर कराने के लिए फलाया काम मिल, उसने नंबर भी दिया, उससे मैंने पैसे दिए, 20,000 रुपये मुझसे ले चुका था, फिर उसने 20,000 मुझसे लिए, 40,000 रुपये मुझे लेगा। वो इंडिया का 40,000, हमारा कम से कम 80,000 बनता तकरीबन, वो मुझसे ले चुका है। मैं गरीब हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, तो मैं 20,000 मेरी सैलरी है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा मुझे परी ट्रांसफर हमारी तरफ से हो गई है। हाँ, मैं चुप। मैंने कहा अगर वो वाकई आमिल कामिल है, ये जो भी है उसके पास है, तो अगर उसने कर दी तो वो तो बड़ी जिम्मा है कि भाई जिस चीज के हमने पैसे लिए वो तो हमने कर दिया। आगे अब आपके पर्दे नहीं खुले, वो चीज आपके सामने नहीं है, वो जो अलग मसले हैं वो आपका कसूर है, ट्रांसफर करने वाला का नहीं। अब आप लोग मेरी इस बात पर एग्री होंगे कि बेलफर्ज मैंने किसी चीज देने के वादे के लिए किया था, मैं फलां चीज दूंगा, मैंने पैसे उसी चीज के लिए मैंने ट्रांसफर कर दी, यहां से मैंने भेज दी, वो आपके सामने आकर बैठ गई। अब कसूर किसका है? मेरा कि उसे मैं नहीं देख सकता, ना कि उसका जिसने भेजी है। मैं आमिलीन की समझो को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो जायज बात है मैं वो कर रहा हूं। अल्लाह के बंदो पहले ये देखो क्या मेरी आंखों के पर्दे खुले हुए हैं? क्या आसान है कि मुश्किल है? आंखों के पर्दे हर बंदा नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकते, नहीं खुलते। मैं आपको वाज़ेह बात कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ रहा है कि लोगों को तो पता क्या समझ क्या रहा था इस फील्ड को। यार आपने एक आलम से दूसरे आलम में जाना है, उस मखलूक को देखना है, तो ये पर्दे हैं, इसको खोलना पड़ेगा। हमने इस बच्ची के पर्दे खोले, उसको ताकत भी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में रहता हूं, तो मैंने उसको कहा, उस टाइम वो नारोवाल बैठी थी मैंने कहा जी देखो, कहने लगी कि इस टाइम मैं नारोवाल बैठकर अपने घर भी देख रही हूं, घर से भी आगे तक मेरी निगाह जा रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा सही है भाई। मगर उस लड़की के पर्दे अब बंद हैं, अभी भी खुले हुए हैं, मगर वो मखसूस चीजें देख सकती है, जिन्नात देख सकती है जो उसके मातहत है, जो उसके सामने है, बाकी दूसरी मखलूक दूसरे जिन्नात नहीं देख सकती। क्यों? अब उसके पर्दे बंद कर दिए गए। कुछ वक्त था या कुछ ऐसे मामला थे जिस बिना पे पर्दे बंद कर दिए गए। बहरहाल मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर किसी ने तस्खीर हमजाद करनी है, 21 दिन का अमल करना है, 2100 मरतबा या बदूहु या बदूहु या बदूहु या बदूहु या बदूहु, बा पर भी पेश, दाल व पेश, दू व मदा, हा पर भी पेश, बदूहु, हा हा नहीं हा, या बदूहु, हा की आवाज निकलेगी कामयाबी होगी, वरना ये ज़हन में रखना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफे का मैं आमिल हूं, मेरे पास इससे बुजुर्ग है। अब इस थोड़ी सी मैं डिटेल बना, मेरी वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर लोग इतराज करते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो देखी नहीं जाती। मगर ये अगर उसको सीखने वाला होगा तो उसको पता चले कि यार हमारे इल्म में इजाफा ही हो रहा है, हमारे ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। इसका जो इस मादात मुअक्कल है जिसको आप मुअक्कल अलवी कहते हैं, उसको वो मेरे से उससे बात हुई थी। मैंने कह रहा, मैंने सुना कि आप बहुत बड़े जलाली होते हैं। कहते हाँ जी। कहते मैं थोड़ा हूं, मेरा बाप दादा जो इस वजीफे के तहत उन्होंने ड्यूटी दी थी ना, वो बहुत बड़े जलाली। मैंने कहा है कोई आपके लोगों की ड्यूटी? मुझे पहले इसका इल्म नहीं था, फिर उसने मुझे बताया हाँ हमारी ड्यूटी लगती है, हम भी इंसानों की तरह खाते पीते शादियां सब कुछ करते हैं। मैंने कहा यार आप जिन्नात में से? कहते नहीं। मैंने क्या? कहते आप जिसको मुअक्कल अलवी कहते। मैंने क्या? हम उस किस्म में, वो भी खाते पीते सब कुछ करते हैं, मगर जिन्नात थोड़े से अलग होते हैं। मैंने कहा अच्छा, पहले किसकी ड्यूटी थी? कहते पहले मेरे वाले साहब ड्यूटी देते रहे। मैंने कहा अब? कहते वाले साहब बीमार होंगे तो उन्होंने अब मेरी ड्यूटी लगवा दी है। मैंने कहा पहले? कहते फिर मेरा दादा देता था, मेरा दादा बड़ा जलाली था। मैंने कह रहा हूँ वो जो पढ़ा हुआ था कि अगर कोई बंदा इस तरह करे तो ये जलाली मुअक्कल होता है को इंसान को कुछ का कुछ। मैंने कि ये भी मैंने एक मतलब पढ़ा था कि अगर दिन के टाइम इसका वजीफा पढ़ोगे या तो खुद को आग लग जाएगी,
اگر کسی جھوپڑی میں یا کسی کمرے میں ایسے پڑے گا اس کو آگ لگ جائے گی. کہتے یہ حقیقت ہے, میرے والد صاحب میرے دادا بہت ہی جلالی تھے, اور میری ابھی نیو ڈیوٹی لگی ہے تو میرے کچھ اور معاملات ہیں. میں نے کہا اچھا, تو بھائی یہ موکل جلالی قسم کا ہے, عاملین اس چیز پہ گواہ ہوں گے کہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے. مگر یہ بات شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ پہلے ڈیوٹی کون دیتا, اب ڈیوٹی کون دے رہا ہے, اس کا شاید آپ لوگوں کا علم نہیں ہوگا. اب اس کو میرے تو علیحدہ مسئلہ میں بات نہیں کھولنا چاہتا. اچھا, یا بدوحو صحیح طریقے پڑھنا ہے, ہاں پڑھا تو الٹا بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یا بدوحو جلالی ہی ہے. مگر الحمدللہ اس کے اب جو والد صاحب ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں, جو ان کا بیٹا ہے جو اس پر ڈیوٹی پہ ہیں وہ لوگوں کے معاملات کرتے ہیں, جو بھی کرتے وہ کرتے ہیں. کہ اس کے والد صاحب پیچھے بیمار ہے, ڈیوٹی چھوڑ دے, مگر اب میرے پاس آتے ہیں. ایک میں راز بتانا چاہتا ہوں, باقی جو ان کا بیٹا ہے جس کی ابھی یہ ڈیوٹی لگی ہے وہ جو ان کو بلاتے ہیں, جو کام کرواتے ہیں ان کی طرف ہو جاتا ہے. پہلے ان کا بیٹا ہی آتا تھا, والد صاحب بیمار تھے. اب والد صاحب اتنے ہیں کہ مجھے کہتے کہ نہیں الحمدللہ میں دلی خواہش تھی آپ سے ملنے کی. اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ میرا دادا فوت ہو گیا, میرے والد صاحب بیمار ہے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس ساجد کو ملنا ہے. میں نے کہا اچھا یار, میں بھی کہتے میرے والد صاحب علیل ہیں, بیمار ہیں, جب وہ صحیح ہوں گے تو شاید وہ آپ کو ملنے آئیں گے. تو پھر وہ اچانک ایک وقت میں نے پڑھائی کی تو وہ خود آ گیا. میں نے کہا جی آپ کہتے جی میں اس کے والد صاحب ہوں. اس نے مجھے نام بھی پتا, میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو اب آپ کے پاس میں آیا کروں گا, آپ کی جتنے کاموں کو میں خود کروں گا, پکے کے جو معاملہ دنیا کے ہوں گے وہ خود سنبھالیں گے کہ میں آپ کے کام کر. میں نے کہا اچھا. اچھا, جو اس کا جو یا بدوحو کا موکل ہے اس کے پاس اپنی طاقت ہے, مگر ہم نے بھی اس کو دی ہوئی ہے, وہ صرف ہمارے استعمال کے لیے. جب ہمارا کام ہوگا تب وہ استعمال کرے گا جس کی ڈیوٹی ہے. تو بہرحال یا بدوحو کو 2100 مرتبہ پڑھنا ہے, شیشہ سامنے رکھنا ہے. جس طرح ایک ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح آپ کو یہ چہرہ سب کو نظر آنا چاہیے. پھر تصور کامل یعنی ایکٹیو ہو کے بیٹھنا, ہلنا نہیں. 2100 مرتبہ یا بدوحو یا بدوحو یا بدوحو. آنکھوں میں ڈال کر جہاں جس چیز ویسے فوکس رکھنا اس پہ ٹکا کر رکھنی ہے. اگر دیے پر چل کر رہے ہیں تو دیے کو دیکھ کر ہی پڑھنا ہے. 2100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور یہ نیت کرنی ہے کہ میرا ہمزاد میرے جسم سے نکل کر سامنے آ جائے. اب یہ جو اسم یا بدوحو کا موکل ہے وہ اپنی طاقت سے آپ کے ہمزاد کو جسم سے باہر نکالے گا اور آپ کے سامنے لائے گا. اب رہی آنکھیں کھلنے کی بات کہ وہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا, اس میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ رب کی عطا ہے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دینی تو یہ آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کامیابی نہیں دینی تو اس نے آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھولنی. میں واضح کہہ رہا ہوں, میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کامیابی نہیں تو بھائی ذہن میں رکھ لینا. اب میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دی. یہ کیا ہے, بہت ہی جلالی قسم کا ہے. بھلے بچہ ہے, نیو ڈیوٹی لگے, مگر اس کے بعد اتنا علم ہے. تو بہرحال یا بدوحو کو 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 دن کا یہ عمل ہے. پرہیز جلالی اگر رکھ سکیں تو بہتر ہے, ورنہ زنا سے بچیں, ہم بستری سے بچیں, بھلے اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو. آنکھوں کو زنا سے بچائیں اور پرہیز رکھیں. بکثرت خوشبو کا استعمال کریں اور درود پاک پڑھیں. نمازوں کا اہتمام کریں, نماز پنجگانہ پڑھیں. یہ نہیں کہ صرف وظیفے کے لیے پڑھیں, مسلسل رکھیں. اور خوشبو, سفید سوٹ, گول دائرہ, حصار وغیرہ, یہ سارے معاملات کر ہی اس کا وظیفہ کرنا ہے. گول دائرے میں حصار لگانے ہیں 4 مرتبہ کل, ایک مرتبہ سورۃ اخلاص, چاروں کل جو آگیا 1 مرتبہ. پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ. چاک لینا ہے جو بلیک بورڈ پہ اس پہ کڑا لگانا ہے. کڑا لگا کر دیا کڑے کے باہر رکھنا ہے. پھر آپ نے یعنی شیشہ رکھنا ہے تو شیشہ باہر کڑے کے باہر رکھنا, اندر نہیں رکھنا. دیا بھی کڑے کے باہر ہی ہونا چاہیے. اس دیے پر آپ نے توجہ رکھے گا, آپ کا ہمزاد وہاں حاضری دے گا. اگر شیشے پر کر رہے ہیں تو جس طرح آپ کی شکل ہے تو ساکن ہو جائے گی. جس دن وہ آئے گا آپ کی شکل ساکن ہو جائے گی.
तो आप हिलेंगे भी से ना, वो नहीं हिलेगा, तो समझ लेना कि अब वो आ गया, या फिर वो आपको खुद आवाज देगा, हाँ जी मुझे क्यों बुलाया या मुझे क्यों तलब किया। अब उसके जो शराइत तय करनी है वो करनी है, मोहब्बत करनी है, दोस्ती करनी है, जो भी जिस मामला था वो करनी है, उसके बाद सारे मामला तक। वीडियो मेरी काफी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर बिलफर्ज किसी भाई को कोई चीज समझ ना आए तो हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाए करें, ताकि हमारी वीडियो बाकायदगी से आपको मिलती रहे। और भी कई हमारे पास ऐसे वाकयात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात अब ऐसा ऐसा ही होगा कि क्या कैसे हमारे साथ मामला हुआ, हमने किन किन से जंगे लड़े, क्या क्या मामला हुआ, किन किन को कैद किया, किन को मारा, किन से इल्म लिया। कोशिश है कि जो मेरे साथ बीती है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपको भी तजर्बा हो। तो इसलिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकायदगी से वीडियो आपको मिलती रहेगी, वरना ढूंढना पड़ेगा कि यार फलां बंदे का मैंने वजीफा देखा था या फलां चीज देखी थी, उसमें उसने अच्छी बात की थी, तो अब उसकी वीडियो कहाँ है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकायदा ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कर दोगे, फिर तो रोजाना आपको मैसेज मिला करके फलां बंदे ने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपके लिए आसानी रह जाया करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।